سید شیراز حسین کلکتہ کچھ بند ہیں آپ رات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صلوات محمد والے محمد. وہ آغاز اس مجلس کا اسم ذات وحدت سے، وہ آغاز اس مجلس کا اسم ذات وحدت سے، مشرف ہو گیا قاری قرآن کی تلاوت سے، مشرف ہو گیا قاری قرآن کی تلاوت سے. درود پاک سب نے مل کے بھیجا بزم مدحت سے. اب آؤ میں کروں واقف تبرک کی فضیلت سے، اب آؤ میں کروں واقف تبرک کی فضیلت سے. تبرک کیا ہے؟ یہ دراصل قدرت کی نشانی ہے. تبرک کیا ہے؟ یہ دراصل قدرت کی نشانی ہے. تبھی تو حاجیوں کے ہاتھ میں زمزم کا پانی ہے. تبرک کیا ہے؟ یہ دراصل قدرت کی نشانی ہے. تبھی تو حاجیوں کے ہاتھ میں زمزم کا پانی ہے. تبرک عید زہرا عید قربا میں بھی بڑھتا ہے. تبرک عید زہرا عید قربا میں بھی بڑھتا ہے. تبرک مجلس حیدر کا رمضان میں بھی بڑھتا ہے. تبرک مجلس حیدر کا رمضان میں بھی بڑھتا ہے. تبرک محفل تکمیل قرآن میں بھی بڑھتا ہے. تبرک محفل تکمیل قرآن میں بھی بڑھتا ہے. اور تبرک بارگاہ شاہ مردہ میں بھی بڑھتا ہے. تبرک سے کسی مومن کو کب انکار ہوتا ہے؟ تبرک سے کسی مومن کو کب انکار ہوتا ہے؟ تبرک مجلس شبیر کا سردار ہوتا ہے. کسی مومن کو کب انکار ہوتا ہے؟ تبرک مجلس شبیر کا سردار ہوتا ہے. وعدہ کیا تھا کہ ایک آیا ہے تو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کہا تھا ضرور پڑھیے گا. صلوات محمد والے محمد. غذائے آدم و حوا تبرک شیخ کی مجلس کا. غذائے آدم و حوا تبرک شیخ کی مجلس کا. دوائے حضرت عیسیٰ تبرک شیخ کی مجلس کا. دوائے حضرت عیسیٰ تبرک شیخ کی مجلس کا. ذبی اللہ نے مانگا تبرک شیخ کی مجلس کا. ذبی اللہ نے مانگا تبرک شیخ کی مجلس کا. رسول اللہ نے چوما تبرک شیخ کی مجلس کا. ذبی اللہ نے مانگا تبرک شیخ کی مجلس کا. ذبی اللہ نے مانگا تبرک شیخ کی مجلس کا. اور رسول اللہ نے چوما تبرک شیخ کی مجلس کا. اور فرشتوں نے اگر حالی محالی بن کے مانگا ہے، فرشتوں نے اگر حالی محالی بن کے مانگا ہے تو جنت میں رسولوں نے سوالی بن کے مانگا ہے. جنت میں رسولوں نے سوالی بن کے مانگا ہے. صلوات محمد والے محمد. سوال فرمائے. تبرک ہے سکون دل، تبرک روشنی بھی ہے. تبرک ہے سکون دل، تبرک روشنی بھی ہے. تبرک منزل مقصود بھی ہے، رہبری بھی ہے. تبرک منزل مقصود بھی ہے، رہبری بھی ہے. اور تبرک ماؤں کا کردار بھی پاکیزگی بھی ہے. تبرک ماؤں کا کردار بھی پاکیزگی بھی ہے. اور تبرک سید سجاد کے دل کی خوشی بھی ہے. تبرک سید سجاد کے دل کی خوشی بھی ہے. اور حقارت سے اسے دیکھا تو قسمت پھوٹ جاتی ہے. حقارت سے اسے دیکھا تو قسمت پھوٹ جاتی ہے. قسم ہے آدم و حوا کی جنت چھوٹ جاتی ہے. قسم ہے آدم و حوا کی جنت چھوٹ جاتی ہے. اور تبرک کھانے والا شر پسندی چھوڑ دیتا ہے. تبرک کھانے والا شر پسندی چھوڑ دیتا ہے. حماقت جاہلیت بدگمانی چھوڑ دیتا ہے. حماقت جاہلیت بدگمانی چھوڑ دیتا ہے. کسی مومن کو جب اس کا قریبی چھوڑ دیتا ہے، کسی مومن کو جب اس کا قریبی چھوڑ دیتا ہے
तबर्रुक इसमें एक अज़्म गदीरी छोड़ देता है, तबर्रुक इसमें एक अज़्म गदीरी छोड़ देता है। ये कहता है तेरा ईमान हम कट्टर बना देंगे। भाई सुनिए, ये कहता है तेरा ईमान हम कट्टर बना देंगे, अकेला आज तू है कल तुझे लश्कर बना देंगे। ये कहता है तेरा ईमान हम कट्टर बना देंगे, अकेला आज तू है कल तुझे लश्कर बना देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबर्रुक मांगने वाला कभी झूठा नहीं होता, तबर्रुक मांगने वाला कभी झूठा नहीं होता। जो इज्जत से इसे देखे कभी रुसवा नहीं होता, जो इज्जत से इसे देखे कभी रुसवा नहीं होता। तबर्रुक खाने इससे दिल कभी मुर्दा नहीं होता, तबर्रुक खाने इससे दिल कभी मुर्दा नहीं होता। तबर्रुक से जो कतराए कभी अच्छा नहीं होता, तबर्रुक से जो कतराए कभी अच्छा नहीं होता। भाई सुनिए, तबर्रुक का चलन जिस कौम में सबसे ज्यादा है, तबर्रुक का चलन जिस कौम में सबसे ज्यादा है, इमाम वक्त से इसका ही मिलने का इरादा है। इमाम वक्त से इसका ही मिलने का इरादा है। इमाम वक्त जब भी पर्दे गैबत उठाएंगे, जब भी पर्दे गैबत उठाएंगे तो सतह आप पर ईसा मुसल्ले को बिछाएंगे, तो सतह आप पर ईसा मुसल्ले को बिछाएंगे, नमाज ईसा पढ़ेंगे, महदी दौरा पढ़ाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज ईसा पढ़ेंगे, महदी दौरा पढ़ाएंगे, बुलाकर मीसमो मुख्तार को मजलिस कराएंगे, बुलाकर मीसमो मुख्तार को मजलिस कराएंगे। भाई सुनिए, तबर्रुक क्या है, तबर्रुक क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलाकर मीसमो मुख्तार को मजलिस कराएंगे। तबर्रुक क्या बटेगा? हर अता की रोटियां होंगी। तबर्रुक क्या बटेगा? हर अता की रोटियां होंगी। अरे दस्ते जनाबे फातिमा की रोटियां होंगी। तबर्रुक क्या बटेगा? हर अता की रोटियां होंगी। अरे दस्ते जनाबे फातिमा की रोटियां होंगी। उमंड आएगा एक जमले गफीर, उस वक्त मजलिस में जिजोड़ा जाएगा सबका ज़मीर, उस वक्त मजलिस में जमा होंगे जवानों तिफलो पीर, उस वक्त मजलिस में तबर्रुक मांगेंगे मिस्ते फकीर, उस वक्त मजलिस में और कहेंगे मैं दिए दौरा न छीनो ये कोई तुक है, कहेंगे मैं दिए दौरा न छीनो ये कोई तक है, कहेंगे मैं दिए दौरा न छीनो ये कोई तुक है। अदब से हाथ फैलाओ मेरे जद का तबर्रुक है, हाथ फैलाओ मेरे जद का तबर्रुक है। कहेंगे मैं दिए दौरा न छीनो ये कोई तुक है, अदब से हाथ फैलाओ मेरे जद का तबर्रुक है। तबर्रुक से हम अपनी नस्ल को आबाद करते हैं, तबर्रुक से हम अपनी नस्ल को आबाद करते हैं। तबर्रुक मिल नहीं पाता तो हम फरियाद करते हैं, तबर्रुक मिल नहीं पाता तो हम फरियाद करते हैं। तबर्रुक से नई मजलिस की हम इजाद करते हैं, तबर्रुक से नई मजलिस की हम इजाद करते हैं। और तबर्रुक से अलीलो कैदियों को शाद करते हैं, तबर्रुक से अलीलो कैदियों को शाद करते हैं। और तबर्रुक देखकर जो करबला वालों पे रोता है, तबर्रुक देखकर जो करबला वालों पे रोता है, तामे खुल्द का वो शख्स ही अवतार होता है, तामे खुल्द का वो शख्स ही अवतार होता है। तबर्रुक मजलिस शेखा रसूल अल्लाह खाते हैं, अली और फातिमा की सिमत भी बेशक बढ़ाते हैं, जरी जाफर सकीना और असगर को खिलाते हैं, जरी जाफर सकीना और असगर को खिलाते हैं। जनाब सानिए ज़हरा से रो रो कर बताते हैं, जनाब सानिए ज़हरा से रो रो कर बताते हैं, किसी ने फिर शहे मज़मूम की मजलिस कराई है, तभी तो नेमत उज़्मा ज़मीन से खुल्द आई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने फिर शहे मज़मूम की मजलिस कराई है, तभी तो नेमत उज़्मा ज़मीन से खुल्द आई है। कहेंगे ऐ फरिश्तो आओ थोड़ा तुम भी ले जाओ, अरे फित्रुस तबर्रुक हूरो गिलमा को भी दे आओ, अरे फित्रुस तबर्रुक हूरो गिलमा को भी दे आओ। जरा आगे ज़बी अल्लाह आओ तुम भी तो खाओ, जरा आगे ज़बी अल्लाह आओ
تم بھی تو کہو تمام اہل جنا کو جلد اے جبریل بتلاؤ، تمام اہل جنا کو جلد اے جبریل بتلاؤ، نہ دولت سے نہ جرت سے نہ ہی طاقت سے ملتا ہے، تبرک مجلس شبیر کا قسمت سے ملتا ہے۔ تبرک مجلس شبیر کا قسمت سے ملتا ہے۔ یادیں بھی دلاتا ہے، تبرک دیر کے سورے کی یادیں بھی دلاتا ہے، تبرک ہر کسی انسان کے کب کام آتا ہے، تبرک تو کسوٹی ہے ہر ایک کو آزماتا ہے، اشاروں میں طہارت نسل و ایمان کی کراتا ہے، اگر یہ سنگ اسود کی طرح سے گویا ہو جائے، اگر یہ سنگ اسود کی طرح سے گویا ہو جائے، زمانہ دشمن شبیر کو کچا چبا جائے، زمانہ دشمن شبیر کو کچا چبا جائے، اور بروز حشر انشاءاللہ ہم مجلس کرائیں گے، بروز حشر انشاءاللہ ہم مجلس کرائیں گے، امام وقت کو شیراز مجلس میں بلائیں گے، علم عباس کا ہم لوگ مل جل کر سجائیں گے، علم عباس کا ہم لوگ مل جل کر سجائیں گے، اور تبرک کے لیے جنت سے کچھ روٹی منگائیں گے، تبرک کے لیے جنت سے کچھ روٹی منگائیں گے، تبرک ہی سمجھ کر بنت مرسل نے پکائی تھی، تبرک ہی سمجھ کر بنت مرسل نے پکائی تھی، زمین والوں کی روٹی آسمان والوں نے کھائی تھی، صلوات محمد والے، زمین والوں کی روٹی آسمان والوں نے کھائی تھی، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبرک پہ جناب شیراز حسین کلکتہ کہ ان کا مرثیے کے چند بند ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، تبرک کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تبرک ہمارے جد کے تبرک کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ بیٹھ کے لیا جائے، کیونکہ اس تبرک میں اگر بیمار کو کھلا دیا جائے تو باعث شفا ہے، اور حکم یہاں تک ہے امام نے فرمایا کہ تبرک کو اصول کافی میں لڑ جھڑ یعنی لڑائی کر کے اور جھگڑا کر کے یعنی زبردستی تبرک لینا چاہیے، کیونکہ یہ تبرک وہ ہے، یہ تبرک سے بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے، اور جو اس تبرک کو کھا لیتا ہے یقیناً وہ ظاہر سی بات ہم امام کے ماننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، اور تبرک ہی مجلس میں اسی لیے تقسیم کیا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، اور اس مجلس میں جو اس کو ملتا ہے سب سے بڑا تبرک تو یہی ہے جو ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور جو اس کو ملتا ہے اس سے بڑا تبرک نہیں، لیکن یہ وہ تبرک ہے جس کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ جب یہ تقسیم ہو تو اس کو لڑ کر کے جھگڑ کر کے حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ میرے جد کا تبرک ہے، صلوات محمد۔ اور امام نے فرمایا ہے کہ میرے جد پر چھٹے امام نے فرمایا کہ اس طرح سے گریہ کرو کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے پر گریہ کرتی ہے۔ حاضر داران امام مظلوم ہمارے بڑے بھائی نے اور چھوٹے بھائی نے کل شام کو جو مسائل بیان کیا تھا سید سجاد علیہ السلام کا اور قید خانے کا، آج 9 تاریخ ہے، کل کی تاریخ روایت میں ملتا ہے کہ معصوم سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کون سکینہ؟ جو حسین کی چہیتی سکینہ تھی۔ جب تک امام حسین علیہ السلام سکینہ کو اپنے سینے پر نہیں سلا لیتے تھے، نہ سکینہ کو سکون ملتا تھا، نہ حسین کو چین ملتا تھا۔ حاضر داران امام مظلوم، رباب ایک ایسی بیوی ہے جس کے 2 بچے کام آئے، ایک کا نام اصغر ہے، ایک کا نام سکینہ ہے۔ اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پر تیر کھا کر مسکرائے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سکینہ اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لے کر اتنا روئی کہ دنیا سے انتقال کر گئی۔ اصغر اپنے سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا تو سپاہی منہ پھیر کر رونے لگے۔ سکینہ اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لے کر اتنا روئی کہ دنیا سے انتقال کر گئی۔ عزادارو اصغر اپنے خوب بھرے ہوئے کرتے میں دفن ہوئے اور سکینہ اسی لباس میں دفن ہوئی جس میں انتقال فرمایا تھا۔ عزاداران امام مظلوم، رباب اجڑی گود والی، رباب دمشق سے مدینہ واپس آ گئی، مگر اصغر و سکینہ کو کھو کر آنے والی رباب کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ رباب اپنے بیٹے کا ماتم
मातम कर रही है, रबाब अपनी बेटी का मातम कर रही है। हाँ आजाद आराले में मजलूम, एक मरतबा जनाब उमर रबाब से मदीने वालों ने ये कहा, दमिश्क वालों ने ये कहा, ए रबाब जरा धूप से साए में बैठ जाओ। तो आजादारों जनाब उमर रबाब ने कहा, ए बीवियों मुझको साए में बैठने को ना कहो, क्योंकि मैंने अपने बाप की लाश को करबला की जलती हुई रेत पर बेगोरों कफन देखा है। अब आजादारों ये मालूम हो गया, रबाब का मातम ये बेटे के लिए नहीं था, बेटी के लिए नहीं था, शौहर के लिए नहीं था, बल्कि उस इमाम के लिए था जिसने इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, दीन के हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आजादारों अगर आज हमारे और आपके पास कुरान व इस्लाम बाकी है, दीन बाकी है, तो ये हुसैन की कुर्बानी का ये सदका है, करबला वालों की कुर्बानियों का सदका है। अल्लाह खुदा को किसी को मैंने रुलाए सिवाय हमें सरकार सैयदुल शुहदा के। हाज़ा ने इमाम मज़लूम रवायत में मिलता है, जब अहले हरम को कैद खाने से रिहाई मिली, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम कैद खाने से जब रिहाई मिली, अज़ादारों एक मरतबा हर बीवियां जनाबे जनाब सकीना की कब्र पर आई, ए सकीना हम कैद से रिहा कर दिए गए हैं, ए बेटी सकीना क्या तुम मेरे साथ करबला नहीं चलोगी, क्या तुम मेरे साथ मदीना नहीं चलोगी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम मगर कब्र सकीना खामोश है। अज़ादारों ये वही सकीना थी, हर रात से अपनी फूफी से ये कहती थी, ए फूफी अम्मा ये तार उड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो अली की बेटी ज़ैनब कहती थी, ए बेटी सकीना ये तार उड़कर अपने घरों में जा रहे हैं, अपने घोंसलों में जा रहे हैं। तो अज़ादारों जनाब सकीना कहती थी, ए फूफी अम्मा क्या मुझको अपने घरों अपने वतन जाना कभी नसीब नहीं होगा। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, लेकिन जनाब सकीना की तमन्ना दिल में ये घुट कर रह गई। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम रवायतों में मिलता है, यही सकीना है कभी बाबा को, कभी चचा को, कभी भैया को, ए बाबा आप कहाँ है, ए भैया आप कहाँ है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जनाब सकीना कहती, ए बाबा अरे आपके सीने पर सोने वाली सकीना आपको बुला रही है और आप कुछ नहीं बोले। यही सकीना अपने बाबा को मैदान में जाने से रोक रही थी, घोड़े के पैरों से लिपटी हुई फरियाद कर रही थी, ए बाबा ए मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा, अगर मेरे बाबा को लेके चला जाएगा तो मैं यतीम हो जाऊंगी। रवायतों में मिलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों यही सकीना बाप के कहने पर ये कह के रुखसत कर रही थी, ए बाबा आप इस्लाम पर मरने के लिए जा रहे हैं तो जाइए सकीना आपके पास दाने यतीमी बर्दाश्त कर लेगी, मगर आपके रास्ते में हाल नहीं होगी। लेकिन ए बाबा आपकी शहादत के बाद मेरे सर पर कोई शफ़क़त के साथ हाथ फेरने वाला नहीं होगा, लिहाजा ए बाबा मेरे सर पर शफ़क़त के साथ हाथ फेर दीजिए, जैसे किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा जा रहा है। रवायत में मिलता है फातिमा का लाडला हुसैन चलती हुई जमीन पर लेट जाते हैं, सकीना को अपने सीने पर लेटाए हुए हैं, सर पर शफ़क़त के साथ हाथ फेरते हैं, जैसे किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा जा रहा है। सकीना कहती है, ए बाबा जाइए खुदा हाफ़िज़। अरे सकीना जाने यतीमी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आपके रास्ते में हाल नहीं होगी। अज़ादारों यही सकीना है। अज़ादारों खैमों में आग लगा दी गई है, अज़ादारों चारों तरफ लाशों के अंबार है। अज़ादारों अब ये काफिला जनाब ज़ैनब के हवाले कर दिया गया है। अली की बेटी ज़ैनब ने एक मरतबा बच्चों को शुमार करना शुरू किया, बच्चों को गिनना शुरू किया कि क्या देखती है हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना खैमे में नजर नहीं आई। अज़ादारों में कुलसूम के साथ से कहा, ए उम्मे कुलसूम अरे भैया हुसैन को क्या जवाब दूंगी। अज़ादारों सकीना नजर नहीं आ रही है, दोनों महिला तलाश करने के लिए कि अली की बेटी ज़ैनब की हिम्मत थी कि चारों तरफ लाशों के अंबार है, शाम गरीबा है, सन्नाटा है। एक मरतबा मासूम सकीना को ढूंढने के लिए अज़ादारों आगे बढ़ रही है। अज़ादारों एक मरतबा मक्तल की तरफ आई, ए भैया हुसैन क्या सकीना यहाँ आई है। अज़ादारों कभी फुरात की तरफ गई, ए भैया अब्बा क्या सकीना तो नहीं आई। अज़ादारों ने जनाब ज़ैनब ने ये देखा एक घुड़सवार चला आ रहा है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए घुड़सवार तूने किसी बच्ची को तो नहीं देखा है। अज़ादारों ने कहा, हाँ मैं अपने घोड़े को अपने रहवार को फुरात में पानी पिलाने के लिए
کی دردناک رونے کی آواز سنی ہے. آزادہ رولی کی بیٹی زینبوں میں کلثوم اس نشیب کی طرف چلی. کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے، ایک لاش ہے بے سر کے سینے پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہی ہے. آزادہ رو ایک مرتبہ میں کلثوم نے کہا اے زینب ذرا آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو، شاید سکینہ تک کر سو گئی ہے. اب آزادہ نے باب مظلوم ایک مرتبہ جناب زینب میں کلثوم کرتی تو کہے سکینہ یہ رات کا سناٹا ہے، یہ دشت کربلا کا برہان سما ہے، یہ چاروں طرف لاشوں کے انبار ہے. اے سکینہ تمہارا قدم خیمے سے کیسے باہر نکلا؟ آزادہ اولاد والوں کا مجمع ہے. ایک مرتبہ معصوم سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں جب شام ہوتی ہے تو بچے وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جس جگہ پر سونے کے عادی ہوتے. اے پھوپھی اماں میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی. جب میرے بابا مجھ کو خیمے میں نہ ملے تو میں خیمے سے بے ساختہ بابا بابا کہتی ہوئی باہر نکلی. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، یا تمہارا بابا یہاں موجود ہے. میں نے میدان کو وہ سینہ تلاش کر لیا جس پر سر رکھ کر نیند آ گئی. بیویوں میں گورا امبر پا چھا گیا. ہائے سکینہ، وائے سکینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.